ایک تو یہ ہے سلیٹ جی، ایک یہ ہے، واہ اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے زندگی میں، اور یہ آپ نے بطور سیاستدان کی وائف کے یا اینکر کے یا بیوی کے کس حیثیت سے آپ نے یہ میں آپ کو بتاؤں گی، اس کے پیچھے پورا واقعہ ہے، اور تو ان کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ 650 ہو گیا باجی۔ تو اس سے میموری مجھے یہ یاد آئی کہ ہم پھپھو اپنی کے پاس گئے تھے، دراصل والد صاحب کے پاس، تو میری تینوں پھپھیاں استاد ہیں۔ تو وہ گاؤں کا ایک اسکول تھا، گاؤں تھا کوٹ سرور، تو وہاں پڑھانے جایا کرتی تھی، تو وہ مجھے ساتھ لے گئیں، اور جیسے بچے زمین پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کوئی وہ نہیں تھا پروٹوکول کہ یہ استاد کی بھتیجی ہیں تو ان کو کوئی پروٹوکول ملے گا، وہاں بیٹھ گئے۔ تو مجھے اصل میں ایک ہی تو کرسی ہوتی ہے استاد کی، باقی دری ہوتی ہے، بالکل وہی ماحول تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نا عظمت کو جملے میں استعمال کریں، لفظ عظمت کو جملے میں استعمال کریں۔ تو میں نے جملہ بنا دیا، تو واپس آئے گھر تو میری پھپھو ہنس رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں آپ کو پتا ہے کہ باقی پھپھیوں کو بتا رہی ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ فرا نے کیا کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جملے کا بیٹا آپ نے کیا جملہ بنایا تھا؟ میں نے کہا کہ میں نے جملہ بنایا تھا میری خالہ کا نام عظمت ہے۔ تو وہ سب پھر ہنسنے لگے، تو میں نے کہا اس میں غلط کیا ہے، جملہ تو ٹھیک بنا ہے۔ تو وہ میرے ذہن میں خالہ کا نام میں سمجھ گیا، تو اس کے معنی نہیں تھے، وہ معنی نہیں تھے، تو اس سے مجھے وہ میموری یاد آ گئی کہ یہ تھا۔ اور یہ جو ہے نا وسیع صاحب، میں کوئی شرارتی بچہ نہیں ہوں، آپ بھی جانتے ہی ہیں، اور یہ کچھ اور ہی بولیں گے، شرارتی بچے کی اہلیہ تو ہے نا۔ تو میرے چھوٹے بہن بھائی شرارتی تھے، وہ شرارت کرتے تھے، اور میں جو ہے بھاگتی بھی نہیں تھی، ظاہر شرارت انہوں نے کی، وہ بھاگ جاتے تھے، اور اماں کے قابو میں آ جاتی تھی، تو اس ڈنڈے کا جتنا استعمال میرے پر ہوا ہے وہ کسی اور بچے پہ نہیں ہوا۔ اور اب میں امی کو کہتی، میں کہتی امی آپ نے مجھ معصوم پہ بڑا ظلم کیا تھا۔ پنجابی کا ایک محاورہ بہت اچھا ہے، ڈنڈا پیر بگڑیاں بگڑنے والا، تو اسی لیے میں شاید بگڑی نہیں زندگی میں کہ ڈنڈے کا بڑا استعمال ہوا۔ اور یہ جو ہے نا اس سے بھی مجھے ایک میموری یاد آ گئی۔ جی پہلا میسج اقرار صاحب دیتے ہیں، انہوں نے لکھیا سی میرا نا اقرار ہے تو میں آدھی ہیں قرار دی۔ یہ نا نام کو لے کر کافی میں یہ کہہ رہی تھی کہ میرے پاس آج بھی احساس ہوا کہ واقعی اقرار کا نام ہی اقرار ہے۔ ویسے وہ کہتے ہیں نام کا اثر ہوتا ہی ہے ذات پر، تو ایسے محسوس بہت شدید اثر ہو گیا۔ تو یہ نوکیا 3310 اس کو کہا کرتے تھے، تو میرے پاس ایل جی کا فون تھا، بڑا سمارٹ سا اورنج کلر کا، جیسے یہ باٹل پڑی ہوئی ہے، گلاس پڑا ہوا ہے۔ تو میرے بردر ان لا کے پاس یہ فون تھا، تو میں نے ان سے ایکسچینج کر لیا کہ مجھے اتنا پسند آیا، میں نے کہا یہ مجھے دے دو، اور پھر یہ اتنا بھاری ہوتا تھا کہ کبھی کوئی شرارت کرے تو اس کے سر پر بھی مار دیا جائے۔ چور چوری نہیں کر سکتا، بندہ چھڑوا مارتا چوپ پہ ہوش ہو جاتا سی۔ آپ نے نیوز اینکرنگ بھی کی نا، کوئی ایسی خبر، ایسا واقعہ، ایسی چیز جو نقش ہو گئی ہو، نکلتی نہ ہو آپ کے ذہن سے، اور اس کو پڑھنا ڈیلیور کرنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا ہو؟ سیالکوٹ کا واقعہ جس میں 2 بھائی تھے، رمضان کا وہ واقعہ ہے، تو میں اور اقرار ساتھ میں خبریں پڑھ رہے تھے۔ ہاں، موب لنچنگ کا جو 2 بچے تھے نا۔ جی 2 بچے تھے، اب مجھے ان کے بچوں کے نام یاد نہیں، لیکن وہ ہمارے پاس تو را فوٹیج آتی ہے، اور وہ سارا وہ مانیٹر پہ چل رہی تھی، اور میں نے صرف ایک جملہ بولا ہوگا، اس کے بعد مجھے نہیں یاد، میں کچھ نہیں بول پائی، میں بالکل بلینک ہو گئی تھی۔ لائف تھے ہم لوگ، تو اقرار نے پوری ٹرانسمیشن کی تھی، کیونکہ وہ اتنا زیادہ تکلیف دہ واقعہ تھا کہ وہ بچے روزے سے تھے، ان کے ساتھ جو ہوا، مطلب ایک سینسیٹیو انسان کے لیے بڑا ہی، دونوں سگے بھائی تھے، بہت تکلیف دہ تھا۔ اس پوری ٹرانسمیشن میں ایک لفظ نہیں بول سکی اوپننگ کے سوائے۔ فرا، اسی حوالے سے مجھے آپ سے بڑی یعنی کہ کچھ اہم چیزیں میں آپ سے جاننا چاہوں گا، مگر واپس آ کر بریک سے نا، ہر پروفیشن کے جو اس پروفیشن سے جڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی شخصیت پر کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ڈاکٹرز ہیں، ان کی جو ٹائمنگز ہیں، وہ جو کچھ دیکھتے ہیں، وہ ان کی شخصیت پہ اثر ڈالتا ہے، ان کے مزاج پہ، ان کے رویے پہ، ان کے عمل پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ کے پاس، خاص طور پہ ہم بھی جیسے خبر دیکھتے ہیں نا، تو ہم اگلے دن دیکھتے ہیں یا ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر اس کو ڈیلیور کرنا، اس کو پڑھنا، وہ بالکل میں سمجھتا ہوں اس کا اور
मुख्तलिफ तरह का इम्पैक्ट होता होगा। तो मैं वो ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपकी नफ्सियात के ऊपर उस पूरे अरसे ने, जब आप न्यूज़ एंकरिंग करती थी और फौरी खबर आती थी ठक करके पहली मरतबा इमेज आया, उसके कितने असरात पड़ते हैं शख्सियत पे, तो इस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे मौजूद है फराह इकरार साहबा। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फराह, मैं ब्रेक पे जाने से पहले ये सवाल छोड़ के गया था कि कितने असरात होते हैं शख्सियत पे उन सारी खबरों के जो डायरेक्ट एकदम से अचानक आती हैं, उनको पढ़ना होता है और उनको देखना होता है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जैसे मुझे याद है मैं समा से उस ज़माने में एक प्रोग्राम करता था जो बॉम्ब ब्लास्ट विक्टिम्स के ऊपर होता था, और वो उस वक्त नहीं होता था। उसकी ख़ास बात ये थी कि हम 6-8 महीने के बाद जाते थे, जब लोगों का मीडिया की तवज्जो हट जाती थी, तब उस घर में क्या हालत होती थी। तो आप यकीन करें कि जब मैं वो प्रोग्राम शूट करके आता था तो तकरीबन एक हफ्ते तक मैं, कम से कम एक हफ्ते तक मैं शदीद डिप्रेस रहता था। उस घर की तन्हाई, उस घर के ऊपर जो बीतती है, चूँकि इब्तिदा में मीडिया जा रहा है, आ रहा है, लोग आ रहे हैं, बहुत सारे वादे हो रहे हैं, उसके बाद सब दुनिया अपने कामों में लग जाती थी, सिर्फ वो फैमिली झेलती थी और वो होता था। एक हफ्ते तक मेरे लिए वो मुश्किल होता था उसको वो करना। और फिर खबर भी जब हम पढ़ते हैं तो उसके भी असरात होते हैं, जब हम रूटीन में पढ़ रहे होते हैं। मगर आप जब डायरेक्ट खबर आई उसी वक्त और आप ऑन एयर हैं और उसका इम्पैक्ट है, कितना शख्सियत पर असर डालता है? बहुत ज़्यादा। ये 2008, 9, 10 का वक्त वही था जब बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो रहे थे। तो स्टूडियो में एंटर होते ही वो कहते थे फ़ौरन आप माइक लगा लें, बैठ जाइए। शिफ्ट हमारी शफल होती थी, तो खबर क्या होती थी कि फलां जुमे का रोज़ है, फलां जगह धमाका हो गया। और वो यकीन जाने उस वक्त तो हम, क्योंकि सर्कमस्टांसेस पूरे डिफरेंट होते हैं ना, आप एक माहौल में बैठे हैं, आपने खबर डिलीवर करनी ही करनी है और आप ब्रेकिंग देते जा रहे हैं और बोलते चले जा रहे हैं। लेकिन रात में जब घर पहुंचते थे तो वो सोच के विजुअल्स आपके दिमाग में आते थे, छोटे छोटे बच्चे उसमें होते थे, मस्जिद के अंदर ये हो रहा है धमाका। बहुत ज़्यादा, और हसास इंसान के लिए ना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग उसको बिल्कुल खबर की तरह पढ़ते हैं, मतलब पढ़ लिया और उसके बाद असर नहीं होता। तो जो ऐसे लोग होते हैं हमारे जैसे, उनके लिए बड़ा ही वो चैलेंज भरा होता है। तो फिर इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा साल न्यूज़ एंकरिंग नहीं की, फिर प्रोग्राम की तरफ आ गई और वो सोशल इशूज़ पर बेस्ड करता था। हम लोगों ने जो 2000 के बाद उनकी उम्रें जो भी थी, मगर अगर वो न्यूज़ से वाबस्ता थे और फिर उसके अलावा आम आदमी भी देखता तो सब कुछ ही था, झेल रहा था। मैं समझता हूँ उसकी नफ्सियात पे बहुत ही शदीद गहरे असरात पड़े। वो अपनी पिछली नस्ल से और अगली नस्ल से बहुत ही मुख्तलिफ लोग हैं जिन्होंने वो 10, 12, 15 साल जिए हैं पाकिस्तान। वो एक शेर है ना, ये जो हम लोग हैं एहसास में जलते हुए लोग, हम ज़मी ज़ाद ना होते तो सितारे होते। तो ये इसी जनरेशन के लिए है। बिल्कुल सही। क्योंकि आप देखिए, मुझे याद है अभी मैं जो बात कर रहा था आपसे, उसमें से बहुत सारी चीज़ें मुझे आज भी याद है ना, बहुत सारे लोग याद हैं, बहुत सारे। उसमें से ख़ास तौर पे एक, इसलिए उसके असरात देखें कितने पड़ते हैं। इसी तरह 6-8 महीने के बाद हम गए तो रेलवे स्टेशन पे, आपको तो याद होगा, लाहौर रेलवे स्टेशन पे इंसिडेंट हुआ था, ब्लास्ट हुआ था। उसमें कुछ कुली हजरात जो थे वो भी शहीद हो गए थे। और फिर जब मैं 8-10 महीने के बाद उनके घर हम गए, हमने उनको विज़िट किया, तो मेरा अगर हाफजा ठीक काम कर रहा तो 6 या 7 बेटियाँ थी उस आदमी की। आज इस बात को, मुझे उसको इंटरव्यू किए हुए भी 10 साल हो गए, 12 साल हो गए। आपको हैरत होगी कि मैं ट्रेन देखता हूँ ना, विसल, ट्रेन, पटरी, कोई भी चीज़ फिल्म में देखूँ, गुजरते हुए देखूँ, मुझे फ़ौरन वो कुली और उसकी वो तस्वीर जो उसके घर में थी और उसकी बेटियाँ याद आती। क्योंकि आपके दिमाग ने उसको मेमोरी के तौर पर, ट्रॉमा के तौर पर महफूज कर लिया। तो ये हसास लोगों का ये अलमिया है। और भी बहुत सारे, मगर वो तो बिल्कुल ही मुझे भूल नहीं पाता। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे अपना रहम करे जी।